یقیناً شب براعت شعبان المعظم کی 15ویں رات بڑی برکتوں والی، رحمتوں والی، مغفرتوں والی، بخششوں والی، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والی، توبہ کرنے والی، استغفار کرنے والی رب کی بارگاہ کے اندر ایسی پیاری رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرتیں فرما دیتا ہے۔ اس کے اوپر ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ آج کے درس کا ایک خاص جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیثیں روایت کردہ، 10 صحابہ کی روایت کردہ حدیثیں شب براعت کی اہمیت کے اوپر ہیں۔ ایک بھی حدیث آ جائے تو عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خصوصاً فضائل کے اندر، سند کے اندر کوئی ہلکا سا کوئی ضعف بھی ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نہیں، 10 صحابہ۔ پہلے ان 10 صحابہ کے مبارک نام سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں، صحابیاں ہیں اور کثیر الروایات ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں آپ کی حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کی دیگر مروی ہیں۔ تو شب برات کی اہمیت کے اوپر آپ نے بھی حدیث بیان کی۔ دوسرے، آپ کے بابا نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی شب برات کی اہمیت کے اوپر حدیث بیان کی ہے۔ اسی سے یعنی مضمون سب کا ایک ہی جیسا ہوگا۔ تیسرے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں حدیث کے راوی ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھٹے راوی ہیں چوتھے خلیفہ مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے ساتویں راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آٹھویں حدیث کے راوی، یہ صحابہ کے نام لے رہا ہوں میں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نویں ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں ہیں حضرت سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول پاک علیہ السلام کے فرامین امت کو پہنچائے ہیں۔ کس کے متعلق؟ شب براعت کے متعلق۔ شب براعت حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ شب تو فارسی کا لفظ ہے، تو حدیث میں نصف شعبان کی رات کا لفظ ہے، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی نصف شعبان کی رات کا مطلب شعبان کی 15ویں رات۔ تو یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مبارک نام ہیں، آپ ان کو اپنے اذہان کے اندر رکھیے گا۔ جو متن ایک پیش کر دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ہماری ماں امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مفتیہ فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے 739 نمبر حدیث کا ہے، جامع ترمذی کے، یہ ٹاپ کی 6 بڑی کتابیں سیاہ ستہ ان میں سے کتاب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے رسول پاک علیہ السلام کو نہ پایا تو میں باہر چلی گئی، جنت البقیع میں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام وہاں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کیا آپ نے یہ خوف کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کی حق تلفی کریں گے، کہ باری آپ کی ہے کہ کہیں میں کہیں اور چلا گیا؟ تو خود حضرت عائشہ نے بیان کیا، آقا مجھے یوں گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب براعت کی اہمیت کے اوپر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی ڈالتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ ایک حدیث ترمذی کی ہے، اس کے اوپر یعنی اسی سے ملتے جلتے مضامین کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اور 9 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل عمل ہے اور امت کا عمل ہے، ساری زندگی امت نے عمل کیا ہے۔
सारी ज़िंदगी उम्मत ने अमल किया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अमल किया, शयूख ने, औलिया कामिलीन इस रात को इबादत की रात समझते थे, इबादत की रात अमल करते थे। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन आ गए तो अब और क्या चाहिए? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौल लेकर आए? ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान यूं बैठ कर नहीं करते थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये रात बयान कर दी, इसका मतलब सरकार के फरमान पे अमल करने से पहले हमें सहाबा का अमल कोई ज़रूरी चाहिए, फिर ही हम सरकार की हदीसों के ऊपर अमल करेंगे। ऐसा नहीं है। ईमान वाले के सामने होना चाहिए कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात आ गए, हमें बस आंखें बंद करके करीम आका अलैहिस्सलाम के इरशादात के ऊपर अमल करना चाहिए। मैं जल्दी से इख्तिसार के साथ इन 10 सहाबा की जो मरवियात जिन जिन किताबों में लिखी हुई हैं उनके हवाले पेश करके ये जो इख्तिसार था इसको ख़त्म करता हूँ। तिरमिज़ी आपने सुना, सईदा पाक रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो हदीस रिवायत की 739 नंबर है। यही हदीस इब्ने माजा में 1389 के अंदर मौजूद है। यही हदीस मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में 29,858 में मौजूद है। यही हदीस मुबारका मुस्नद अहमद के अंदर 26,017 नंबर के अंदर मौजूद है। रिवायत कौन कर रही हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। यानी एक रावी के इतने हवाले, एक रावी के। अब वो जो दूसरे रावी हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं उनका हवाला शोहबुल ईमान 3548, तीसरा वाला अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु, उनकी हदीस इब्ने माजा 1390 नंबर, अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुस्नद बज़ार 9268 नंबर की हदीस, उस्मान बिन अबिल आस शोहबुल ईमान के अंदर हदीस मौजूद, मौला अली रदी अल्लाह अन्हु की हदीस इब्ने माजा शरीफ के अंदर मौजूद, अबू सालबा रदी अल्लाह अन्हु वाली हदीस शोहबुल ईमान 3551 नंबर हदीस, अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदी अल्लाह अन्हु की मुस्नद अहमद की 6642 नंबर की हदीस, मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की सही इब्ने हिब्बान 5665 नंबर की हदीस, और जो 10वें रावी हैं हजरत औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्नद बज़ार 2756 नंबर की हदीस। ये 10 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात उम्मत को पहुंचा रहे हैं कि शाबान की 15वीं रात ये इबादत की रात है, तौबा की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है, रब की बारगाह में रुजू करने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, अश्क बहाने की रात है। क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू की तरफ से बख्शिशों के परवाने मिलते हैं। जब इतना कुछ आ गया, 10 सहाबा रिवायत करें और ढेरों ढेर कुतुबे हदीस के अंदर हदीसें मौजूद हों, और फिर भी कोई जालिम, कोई जाबिर मुसलमानों को मना करे कि इस रात में इबादत कोई नहीं है, कोई हदीस नहीं है, सारा मौजू है, सारा घड़ा हुआ है, सारा खुद साख्ता है, वो झूठ बकता है, वो झूठा है, बल्कि मेरे आका इस्लाम की हदीसों पर बहतान बांधता है। याद रखिएगा, रावी में अगर कहीं ज़ौफ़ आ जाए तो माज़अल्लाह हदीस झूठी नहीं होती, हदीस सच्ची है, मेरे नबी का फरमान सच्चा है। और एक ही बात इतने ज़्यादा साहबा करें तो उसके अंदर कुव्वत आ जाती है। मैं आप तमाम आशिकान रसूल से अर्ज़ करूँगा, बल्कि खुसूसन जो यंगस्टर्स हैं उनसे कहूँगा, नौजवानों, आप जहाँ कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, ऑफिस में हो, कहीं पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हर ऐरे गैरे की बात कान में ना डालें। जब पहले से आपके जहनों के अंदर आका इस्लाम के ये इरशादात होंगे तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई झूठा बकबक करे कि माज़अल्लाह ये झूठी हदीसें हैं, घड़ी हुई हदीसें हैं, तो आप उस झूठे का रद्द करें। और आपको पहले से इल्म होना चाहिए कि पूरी उम्मत का इसके ऊपर अमल है। और अगर ये हदीसें अपनी जगह पर मौजूद हैं, इस रात में हम करते क्या हैं? बख्शीशी तो मांगते हैं। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं पुकार सुनता हूँ। रब खुद फरमाता है, वला निअमल मुजीबून, हदीस बुखारी है, रब तबारक व तआला का इरशाद, हदीस कुदसी, रब फरमाता है, ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, जो मेरे प्यारों के बीच में आके बैठ जाता है बदबख्त नहीं रहता। तो शाबान की 15वीं रात हम रब के नेक बंदों के बीच में आकर बैठना चाहते हैं ताकि हम भी महरूम ना रहें। अल्लाह नेकों का सदका हमें भी बख्श दे। इसके अंदर होता क्या है? नवाफिल पढ़े जाते हैं, तो नफल तो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इसके अंदर होता क्या? शाबान के 15वीं के दिन को रोजा रखा जाता है। इब्ने माजा की हदीस में तो रोजे की तरगीब है। और वैसे भी 3 दिन हर महीने चांद के 13, 14, 15 चांद की तारीख, इनको बोलते अय्याम 20।
ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کی تو احادیث طیبات میں فضائل بیان ہوئے، تو لہٰذا کبھی بھی محرومی کے اندر یہ رات کو نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کریں، کسی بھی بد عقیدہ بد مذہب کے کسی برے قول کے اوپر کان نہ دھریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کان دھریے۔ انشاءاللہ ہم سب یہ رات عبادت میں اللہ کو مناتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کریں گے۔